ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ P1 ਰੱਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਪਿਸਟਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ P2 ਕਿਹਾ। ਸਮੋਲ ਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਿਸਟਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਆ ਸਮੋਲ ਐਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਸਟਨ ਇੱਥੇ P1 ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? P = F/A, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ F/A ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਾਸਕਲਸ ਲਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਨਡਿਮਿਨਿਸ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਿਸਟਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਡ F ਕੈਪੀਟਲ F ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ F ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ F/A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਇਹ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲਿਫਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ F/A। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, देखो according to Pascal's law the pressure on both the pistons is same, therefore P = F/A capital F by capital A। कैपिटल F ਇੱਥੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ F/A ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਮੋਲ f/small a। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? F/A × A, ठीक है। सो इसका मतलब की देखो, हम देखो एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन इनका ज़्यादा है, इनका घट है। मतलब इत्थे मान लो ये एरिया 5 गुणा हो गया। सो 5 गुणा हो गया इहदे नालों। सो इनू तेनों आपां कट्टीए ते 5 टाइम्स आ गया। सो 5 गुणा अपलाइड फोर्स दे इत्थे फोर्स लग जाएगी, ठीक है ना। मान लो ये एरिया इहदे नालों 10 गुणा हो गया। सो 10 गुणा आ चीज़ है इहदे नालों। सो इनू तेनों कटांगे 10 टाइम्स आ जाएगा। सो F विल बी 10 टाइम्स द अपलाइड फोर्स। सो मतलब जे आप 100 न्यूटन फोर्स लगाने इधर 1000 न्यूटन फोर्स आपू अपने आप मिल जाती जी कि अपने लगाए गए बल नालों 10 गुणा ज़्यादा लोड चक लेगी, ठीक है। सो इस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट जी ये काम करती है। सो आप इतने कहांगे एज A इज ग्रेटर दैन स्मॉल a, देयरफॉर क्योंकि A वड्डा है तो देयरफॉर F इज ग्रेटर दैन स्मॉल f, ठीक है। सो अपलाइड फोर्स नालों F की वैल्यू जी है वो काफ़ी वध जाती है, ठीक है। इस तरह आप फोर्स ऑन लार्जर पिस्टन इज मच मोर दैन द अप्लाइड फोर्स ऑन P1, ठीक है ना। इधर फोर्स बढ़ जाएगी। सो वी कैन लिफ्ट हैवी लोड प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। आ प्लेटफॉर्म है जो पिस्टन P2 के नाल अटैच है, ठीक है ना, ऑफ लार्जर पिस्टन। सो इस तरह हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करती है। एक स्मॉल एरिए का पिस्टन लिक्विड फील्ड कंटेनर तो दूसरा लार्जर एरिए का पिस्टन, ठीक है, जिंदे उत्ते आपां जिवें तुसीं एजेंसी च जाते जे जिथे व्हीकल्स वगैरह चकते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं। देखो इत्थे बाइक रख लेंदे ते इधर पैडल लगा हुंदा, पैर नाल उहनूं पुश करते हैं तो बाइक जिहड़ा उपर उपर उठी जा रहा हुंदा। सो उहदा रीजन यही है कि इहदे च लिक्विड फील्ड हुंदा है। इधरों प्रैशर जिहड़ा लगदा है वो प्रैशर इधर पहुंचदा है क्योंकि इधर घट फोर्स अप्लाई हुई है, एरिया घट है। इधर एरिया ज़्यादा होने करके फोर्स की वैल्यू उन्ने गुणा वध जाती है तो आपां पैर नाल पुश करके भी एक बाइक नूं चक सकते हैं, ठीक है। सो हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरह काम करती है। हाँ जी, देखो नैक्सट एप्लीकेशन अपने पास्कल्स लॉ की है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। सो हाइड्रोलिक ब्रेक्स किवें काम करती है? देखो डायग्राम च आपां समझते हैं। इत्थे देखो ये व्हील का जिहड़ा ब्रेक पैडल है, ठीक है ना। ब्रेक पैडल के नाल इत्थे लीवर सिस्टम लगा है जिहदे नाल पैडल नूं आपां जदों पुश करते हैं तो आ जिहड़ा इत्थे सिलेंडर है एक
ਇਹ ਪਾਈਪ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਵੀਲਸ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਲ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਿਸਟਨਸ ਨੇ 2 P1 P2 ਲੱਗੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਸਟਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਪਿਸਟਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇਕੁਅਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹ ਪਿਸਟਨ P1 ਤੇ P2 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਾਏਗਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ S1 ਤੇ S2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈਦਰਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣਗੇ ਰਿਮ ਤੇ ਵੀਲ ਦੇ ਰਿਮ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋਏਗੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਸ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਲ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਵੀਲਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈਪ ਅਗਲੇ ਵੀਲਸ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਕੁਅਲੀ ਸਾਰੇ ਵੀਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਸਟਨਸ ਨੇ P1 ਤੇ P2 ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। S1 S2 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਹ 2 ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਰਿਮ ਆਫ ਦਾ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਟਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਬ੍ਰੇਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ, देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसीपल। आर्किमिडीज प्रिंसीपल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਮਰਜ ਕਰਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਪਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਤੋਂ L ਡੈਪਥ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ H ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ F1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ F2 ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ M। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ M ਮਾਸ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਬੋਡੀ ਆਫ ਮਾਸ ਕੈਪੀਟਲ M ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਮਰਸਡ ਇਨ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲੋਅਰ ਤੇ ਅਪਰ ਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ A ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ L ਲੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨੀ ਡੈਪਥ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਰ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ F1 F2 ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਅਪਰ ਐਂਡ ਦਾ ਲੋਅਰ ਫੇਸਿਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਆਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ F1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ A, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ F1 ਓਵਰ A, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਾਈਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ L, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ L ਰੋ G। ਠੀਕ ਹੈ, L ਰੋ G ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ F2 ਬਾਈ A। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अब देखो ये पूरी हाइट हो जाएगी L प्लस H, L प्लस H नाल रो G आ गई। ठीक है, सो H रो G प्रैशर होता है जिन्नी हाइट होवे उपरों। ठीक है, सो इत्थे हाइट L है
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲ ਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਟ ਐਲ ਪਲਸ ਐਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਲ ਪਲਸ ਐਚ ਰੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਅਪਰ ਫੇਸ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਪਰ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ F1, ਸੋ F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋ P1 ਇੰਟੂ A ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ P1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ L ਰੋ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AL ਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ AL ਰੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਥਰਸਟ ਲੱਗ ਰਹੀ F2 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਆਰਕਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਅ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਇਮਰਸਡ ਹੋਲੀ ਔਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਇਨ ਅ ਫਲੂਇਡ, ਇਟ ਲੂਜ਼ਸ ਇਟਸ weight which is equal to the weight of the fluid displaced by it। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਧਕੇਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ, ਆਪਣਾ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ weight ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ M ਇੰਟੂ G ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਮੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੋਲ m ਮਾਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦਾ weight ਜਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ weight ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਕਮੀਡੀਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ F/A ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ L ਰੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ F2/A ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ L ਪਲਸ H ਰੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ AL ਰੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਔਨ ਦਾ ਲੋਅਰ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਮਰਸਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ F2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ P/A। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ L ਪਲਸ H ਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A L ਪਲਸ H ਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਟ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਪ ਥਰਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੈਟ upward force on the body is given by F2 minus F1। ठीक है, सो इनू आप F लिख देंगे हैं। F इज इक्वल टू F2 minus F1। F2 की वैल्यू होगी है A L प्लस H रो जी। ठीक है, सो माइनस A L रो जी। ठीक है, सो ये अपने को F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनू आप ब्रैकेट खोल लाँगे A L रो जी प्लस AH रो जी माइनस AL रो जी। AL रो जी माइनस सबट्रैक्ट हो जाएगा तो AH रो जी रह जाएगा। F की वैल्यू AH रो जी। ठीक है, हुण देखो जिहड़ी इहदी वॉल्यूम है, इहदी वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कैपिटल A है तो H की हाइट है, एरिया इंटू हाइट की वॉल्यूम बन जाएगी। सो अपने कोल एज AH इज इक्वल टू V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू V रो जी। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की होता है। ठीक है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी की होता है मास ऑफ द लिक्विड। हम देखो रो की है, और जिन्नी वॉल्यूम इहदी है उन्नी वॉल्यूम का ही लिक्विड इन्हें डिसप्लेस किया। ठीक है ना, जिन्नी आप कोई चीज़ किसी लिक्विड च पाने उन्नी वॉल्यूम उनकी पास ही होएगी। ठीक है ना, वॉल्यूम बराबर डिसप्लेस होएगी। हुण
ਆ ਵੋਲਿਊਮ ਤੇ ਆ ਰੋ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੋਲਿਊਮ V ਇੰਟੂ ਰੋ ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ F इज इक्वल टू mg where small m is the mass of the liquid displaced। ठीक है, सो वेयर m इज द मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ਹੁਣ देखो ये mg होगी। ठीक है, ठीक है, ये f की आ गया mg इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, सो इनके द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड उनके बराबर जी है अपवर्ड फोर्स जी है जिन्होंने आप अप थ्रस्ट कह दें वो लग रही है इन्हें। ठीक है, ਹੁਣ देखो इस बॉडी का टोटल वेट कैपिटल M इंटू G वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, सो इहदे ते जिहड़ियां हुण फोर्सिस लग रही ने, देखो आ नैट फोर्स अपवर्ड लग गई, F1 ते F2 का नैट फोर्स F जिहड़ी है वो अपवर्ड लग गई। ठीक है, पर डाउनवर्ड डायरैक्शन दे विच इहदे विच कैपिटल M इंटू G लग रही है। सो इहदे ते नैट फोर्स जिहड़ी लगेगी वो क्योंकि ये mg ज़्यादा है इहदे नालों F नालों, तो mg माइनस F इहदा ते नैट डाउनवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है ना, सो हैंस एपरेंट वेट जिहड़ी नैट डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि वेट की हुंदा है द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी, सो नैट डाउनवर्ड फोर्स के बराबर ही इहदा वेट हुंदा है। सो जे ये लिक्विड विच ना होवे ते इहदा वेट mg सीगा, पर हुण क्योंकि लिक्विड विच है इहदा वेट की है mg माइनस F हो जाएगा। ठीक है, सो हैंस द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, इनू आप एपरेंट वेट कहांगे W एपरेंट mg माइनस स्मॉल mg। ठीक है, सो स्मॉल mg इन्हें लिक्विड डिस्प्लेस किया सीगा जिहड़ा वेट सीगा लिक्विड का। ठीक है, सो उन्ना वेट ही इनका घट गया। ठीक है, सो यही चीज़ आप आर्किमिडीज प्रिंसीपल दे स्टार्टिंग ते गल कीती सीगी कि जिन्ना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगी when it is immersed inside the liquid it उनका वेट घट जाएगा। ठीक है ना, it reduces its weight equal to the weight of the liquid displaced by it। ठीक है, यही आर्किमिडीज का प्रिंसीपल है। ठीक है, हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रोटेशन। ਹੁਣ देखो लॉ ऑफ रोटेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੈਰਦੀ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਇਮਰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਂਡ ਅਪ ਥਰਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਅਪਵਰਡ। ਅਪ ਥਰਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ T ਲਿਖੀ ਹੈ, ਵੇਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ W ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੇਟ ਆਫ ਦਾ ਬੋਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਅਪ ਥਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਬੋਡੀ ਸਿੰਕਸ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਟਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ दूसरा केस है when W is equal to T, मतलब वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है ना, क्योंकि अब थ्रस्ट कितने बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, उस केस दे विच ये इक्विलिब्रियम विच रहिंदी है। देखो सो when W is equal to T द बॉडी remains in equilibrium। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये अपर फेस ते दा अपर फेस रहिंदा ते ये उत्थे टोटली इमर्स हुंदी है पर ये डुबदी नहीं है। ठीक है ना, सो द बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। थर्ड केस है, देखो थर्ड केस दे विच जदों आपां गल कीती जिहड़ी लॉ ऑफ रोटेशन दी, ਇਹਦੇ देखो ਜਦੋਂ जिन्ना पोर्शन इमर्सड इनसाइड द लिक्विड है ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ लिक्विड डिस्प्लेस करता जिन्ना कि वेट ऑफ द बॉडी है, मतलब वेट ऑफ द बॉडी लेस देन द अप थ्रस्ट है। ठीक है, सो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस हो गया
थोड़े जे पोर्शन इमर्ज होने के कारण ही तो बॉडी फ्लोट करेगी, ठीक है ना। when W is less than T, ठीक है। सो थर्ड केस है W is less than T, ठीक है। सो W is less than T का मतलब है कि इस बॉडी ने ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਸਡ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ weight ਹੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਮਰਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ weight ਹੀ ਟੋਟਲ weight ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ weight of the body less than the upthrust है, जे आप पूरी बॉडी की गल करिए ना तो बॉडी फ्लोट करेगी इनसाइड द लिक्विड, ठीक है ना। क्योंकि इनका जो पोर्शन इमर्स्ड इनसाइड द लिक्विड है उनके द्वारा डिसप्लेस किया गया लिक्विड, थोड़ा लिक्विड जो डिसप्लेस किया इन्हें उनका वेट ही बॉडी के वेट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस आप कहेंगे W is less than T, the body will float, ठीक है। ठीक है। सो आप कहेंगे when W is less than T, then the body will come up to the surface of the liquid in such a way that the weight of the liquid displaced due to the immersed portion of the body is equal to the weight of the body and the body floats। ये law of flotation हो गया, ठीक है। थैंक यू।